नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी विजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाताय। પરમાત્મ પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિંદુ દેવ રચિત પરમાત્મ પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં બીજા અધિકારની ગાથા 37 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે. હવે આજે ગાથા 38 તથા 39 લઈએ છીએ. સળંગ ગાથા 164 તથા 165. 38મી ગાથા ना उपोद्घात में कहे छे कि आगे जिस समय जितने काल तक रागादि रहित परिणामों कर निज शुद्ध आत्म स्वरूप में तन्मय हुआ ठहरता है, तब तक संवर और निजरा को करता है, ऐसा कहते हैं. જેટલો समय शुद्ध स्वरूप में रोकाय छे ત્યાં સુધી સંવર નિદ્રા કરે છે એમ કહે છે. તો ગાથા 38. तिष्ठति यावन्तं कालं मुनिः आत्मस्वरूपे निलीनः संवर निद्रां जानीहि त्वं सकल विकल्प विहीनम्. 38મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે कि मुनि ही यावतम कालम आत्मा स्वरूपे निलीन तिष्ठति. मुनिराज जब तक आत्म स्वरूप में लीन हुआ रहता है अर्थात वितराग नित्यानंद परम समरसी भाव कर परिणमता हुआ अपने स्वभाव में तल्लीन होता है, कुछ समय हे प्रभाकर भट्ट त्वं सकल विकल्प विहीनम, तू समस्त विकल्प समूहों से रहित अर्थात ख्याति अपनी बड़ाई पूजा अपनी प्रतिष्ठा लाभ को आदि देकर विकल्पों से रहित उस मुनि को संवर निजरा जानी ही. संवर निजरा स्वरूप जान. यहाँ पर भावार्थ रूप विशेष व्याख्यान जो कि पहले 2 सूत्रों में कहा था वही जानो. इस प्रकार संवर निजरा का व्याख्यान संक्षेप रूप से कहा गया है. શું કહે છે कि मुनिराज जब तक आत्म स्वरूप में लीन हुए रहते हैं अर्थात वितराग नित्यानंद परम समरसी भाव कर परिणमते हुए अपने स्वभाव में तल्लीन होते हैं, उस समय ये प्रभाकर भट्ट तू समस्त विकल्प समूहों से रहित अर्थात ख्याति पूजा बड़ाई अपनी प्रतिष्ठा लाभ आदि को देकर विकल्पों से रहित उस मुनि को संवर निजरा स्वरूप जान. यहाँ पर भावार्थ रूप विशेष व्याख्यान जो कि पहले 2 सूत्र में कहा था वही जानो. એટલે એનો અર્થ એ છે કે અહીંયા પણ અભેદ નહીંથી જાણવું. અભેદ નહીંથી એટલે અહીંયા તો જે પોતાના ભાવમાં રહે છે એ ભાવને જ અહીંયા નિજરા કહી દીધું છે, સંવર નિજરા કહ્યું છે. એટલે એ વાત અહીંયા કહે છે कि यहाँ पर भावार्थ रूप विशेष व्याख्यान जो कि पहले 2 सूत्रों में कहा था वही जानो. इस प्रकार संवर निजरा का व्याख्यान संक्षेप रूप से कहा गया है. पछीथी 39મી गाथा है. 39મી गाथा पहला उद्गात में कहे छे
38મી ગાથા પૂરી થઈ એટલે કહે છે કે इस तरह मोक्ष मोक्ष मार्ग और मोक्ष फल का निरूपण करने वाले दूसरे महाअधिकार में 8 दोहा सूत्रों से अभेद रत्नत्रय के व्याख्यान की मुख्यता से अंतस्थल पूरा हुआ। 38મી સુધી 8 सूत्र द्वारा अभेद रत्नत्रय થી વાત કરવામાં આવી એ 8 सूत्र पूरा થયા। હવે આગળ 14 दोहा એટલે ગાથા કહે છે કે आगे 14 दोहों में परम उपशम भाव की मुख्यता से व्याख्यान करते हैं। तो एमा 14 पहलू એટલે 39। तो गाथा આપણે 39 લઈએ છીએ। परम उपशम भावની વાત આમાં કરે છે। कर्म पुराकृतं क्षपयति अभिनवं प्रवेशं न ददाति संगम मुक्त्वा यः सकलम उपशम भावम करोति। 39મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે સહ પુરાકૃતમ કર્મ क्षपयति, वही वितराग स्वसंवेदन ज्ञानी पूर्व उपार्जित कर्मों को क्षय करता है और अभिनवम प्रवेशम न ददाति और नए कर्मों को प्रवेश नहीं होने देता। यह सकलम संगम जो कि सब बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को मुक्त्वा उपशम भावम करोति, बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों को छोड़कर परम शांत भाव को करता है। अर्थात जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख शत्रु मित्र तृण कांचन इत्यादि वस्तुओं में एक सा परिणाम रखता है। શું કહે છે 39મી ગાથામાં कि वही वितराग स्वसंवेदन ज्ञानी पूर्व उपार्जित कर्मों को क्षय करता है और नए कर्मों को प्रवेश नहीं होने देता, जो कि सब बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर परम उपशांत भाव को करता है। अर्थात जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख शत्रु मित्र तृण कांचन इत्यादि वस्तुओं में एक सा परिणाम रखता है। तो आ गाथाओ गुजराती में लईए। 38મી गाथा गुजराती में काल जेटलो मुनि रहे आत्म स्वरूपे लीन गण ते संवर निर्जरा सकल विकल्प विहीन। मुनि ने ज अहींया संवर निर्जरा कही दीधा छे। एमनो जे भाव छे जे स्वरूपमां लीन रहे छे एने संवर निर्जरानुं कारण कहेवा ने बदले मुनिने ज कही दीधा जे आत्म स्वरूपमां लीन छे। एटले अहींया पण ए ज रीते वात लेवामां आवी छे, अभेद नयथी वात लीधी छे के जे संवर निर्जरा करे छे ए मुनि आत्म स्वभावमां लीन छे। तो आत्म स्वभावमां लीन छे त्यारे संवर निर्जरा थाय छे। तो ए भावमां रह्या छे एवा मुनिने ज ए भावथी मुनि जुदा नथी, एटले अभेद नयथी एमने ज संवर तथा निर्जरा कही दीधा छे। एटले कहे छे अहींया के ज्यां सुधी मुनि आत्म स्वरूपमां लीन रहे छे अर्थात वितराग नित्य आनंदमय एक परम समरसी भाव रूपे परिणमेला रहे छे त्यां सुधी सर्व विकल्पथी रहित ते मुनिने तू संवर अने निर्जरा स्वरूप जाण। ते मुनिने तू संवर अने निर्जरा स्वरूप जाण। स्पष्टता करता कहे छे कि शुद्ध उपयोगमां परिणमेला मुनि साक्षात संवर तथा निर्जरा स्वरूप छे। ए वखते आश्रव थता नथी एटले संवर छे અને એ વખતે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય છે અને અશુદ્ધિ ઘટે છે અને સામે પેલા દ્રવ્ય કર્મ છે એ ખરી જાય છે, એવી દશા થાય છે। આગળ કહે છે
કે શુદ્ધ ઉપયોગ નિજરા અને સંવરનું મુખ્ય કારણ છે. શુદ્ધ ઉપયોગ એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરે છે તે વખતે જે ઉપયોગ છે એ શુદ્ધ ઉપયોગ છે. એ દર્શન જ્ઞાનનો ઉપયોગ શુદ્ધ ઉપયોગ છે. શ્રી ચંપાબેન એને સૂક્ષ્મ ઉપયોગ પણ કહે છે. શાસ્ત્રમાં એને શુદ્ધ ઉપયોગ કહેવામાં આવ્યું છે અને શુદ્ધ ઉપયોગ નિજરા અને સંવરનું મુખ્ય કારણ છે. જે મુનિઓ શુદ્ધ ઉપયોગમાં લીન છે તે અભેદ નયની અપેક્ષાએ પોતે જ સંવર નિજરા રૂપ છે. તો આ રીતે 38મી ગાથા છે અને તે પછીથી 39મી ગાથા આ પ્રમાણે છે. અહીંયા પણ સંવર નિજરાની વાત કરી છે, પણ અહીંયા મુખ્યતા ઉપસમ ભાવની છે. આ 39મી ગાથાથી જે 14 સૂત્રો કહેવામાં આવ્યા છે એમાં ઉપસમ ભાવની મુખ્યતાથી વાત કરવામાં આવી છે. તો 39મી ગાથામાં કહે છે કે કર્મ પૂર્વકૃત ક્ષય કરે, નવીન પ્રવેશ અભાવ, સકલ સંગથી મુક્ત તે કરતા ઉપસમ ભાવ. એના અર્થમાં કહે છે કે જે કોઈ સર્વસંગનો ત્યાગ કરીને ઉપસમ ભાવને ધારણ કરે છે તે વિતરાગ સ્વસંવેદન જ્ઞાની આત્મા પહેલા કરેલા કર્મોને ક્ષય કરે છે અને નવા કર્મોને આવવા દેતા નથી. જો અહીંયા મુનિની વાત નથી લીધી, જ્ઞાનીની વાત લીધી છે. એટલે કે છે કે જે કોઈ સર્વસંગનો ત્યાગ કરીને ઉપસમ ભાવને ધારણ કરે છે તે વિતરાગ સ્વસંવેદન જ્ઞાની. સ્વસંવેદન તો એને છે, એટલે એ જ્ઞાની છે, આત્માનું જ્ઞાન છે એવા એ જ્ઞાની છે, ધર્મી છે. એ સર્વસંગનો ત્યાગ કરીને ઉપસમ ભાવને ધારણ કરે છે. અને પછી ઉપસમ ભાવ કેવો છે એની વાત અહીંયા આ ગાથામાં કરવામાં આવી છે. એટલે જે કોઈ સર્વસંગનો ત્યાગ કરીને ઉપસમ ભાવને ધારણ કરે છે તે વિતરાગ સ્વસંવેદન જ્ઞાની આત્મા પહેલા કરેલા કર્મોને ક્ષય કરે છે અને નવા કર્મોને આવવા દેતા નથી. એટલે એમને નિજરા અને સંવર હોય છે. એનો વિસ્તાર કરતા કહે છે કે જે જીવ જીવન મરણ, લાભ અલાભ, સુખ દુઃખ, શત્રુ મિત્ર, તૃણ અને સુવર્ણમાં સમતા ભાવ રાખે છે તથા બાહ્ય અને અભ્યંતર પરિગ્રહને છોડે છે તે જીવ સંવર તથા નિજરા કરવામાં સમર્થ થાય છે. તે આવતા કર્મોને એટલે કે નવા જે કર્મ આવે એને રોકી દે છે તથા જૂના કર્મોને ક્ષય કરવા લાગે છે. અને પછી કહે છે કે શાસ્ત્ર જ્ઞાનનું ફળ સમતા છે. આધારનો શ્લોક પદ્મનદી પંચવિંશતિમાંથી લીધો છે. સામ્યમેવાદરાદ ભાવ્યમ કિમ નૈ ગ્રંથ વિસ્તરૈ, પ્રક્રિયા માત્રમ એવદમ વાંગમયમ વિશ્વમસ્ય હિ. એનો અર્થ છે કે સંભાવને જ આદરપૂર્વક ધારણ કરવો જોઈએ. સમભાવને જ આદરપૂર્વક ધારણ કરવો જોઈએ. અન્ય ગ્રંથોના વિસ્તારથી શું સમસ્ત દ્વાદશાંગી આ સંભાવરૂપ સૂત્રની ટીકા છે. અર્થાત આગમમાં જે વિવેચન છે તે એક સંભાવને અર્થે છે. 12 અંગ દ્વાદશાંગી એના બધા સૂત્રો જે છે તે ખરેખર શેને માટે છે? સંભાવને અર્થે છે. આગમમાં જે વિવેચન છે તે એક સંભાવને અર્થે છે. આવો શ્લોક પદ્મનદી પંચવિંશતિમાં કહેવામાં આવ્યો છે. તો આપણે 38મી તથા 39મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્તુળ ભાગ ચોથો, એના પાના નંબર 459.
जिस समय जितने काल तक रागादि रहित परिणामों कर निज शुद्धात्म स्वरूप में तन्मय हुआ ठहरता है। શું કહે છે કે જેટલો કાળ ભગવાન આત્મા પોતાના આનંદ સ્વરૂપમાં તન્મય થઈને ઠરે છે, રાગાદि રહિત પરિણામો પર નિઃશુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ में તન્મય શુદ્ધમાં તન્મય તે મય પરિણતિ તે મય થઈ ગઈ। જેટલો કાળ વિતરાગ પરિણતિથી તન્મય આત્મા થાય છે तब तक संबंध निद्रा को करता है, ત્યારે એને સંબંધ નિદ્રા થાય છે। જો આ સંબંધ નિદ્રા નવ તત્વમાં સંબંધ નિદ્રા કેમ થાય કે જેટલો કાળ એ રાગ રહિત ચૈતન મૂર્તિમાં ઠરે છે એટલા કાળે એને સંબર થાય છે। સમજાણું કાંઈ? પરમાત્મા પ્રકાશ ભાઈ આ શૈલી એવી રીતે લીધી છે ને કે ભાઈ વિતરાગ ભાવે પ્રણમે છે ત્યારે તેને આત્મા દેખાઈને જણાય છે। 144 કીધું છે ને, 144 ગાથા સમયસાર જ્યારે એ રાગ રહિત થઈને સમ્યક દર્શનમાં આત્મા દેખાય છે ત્યારે તેને શ્રદ્ધાય છે। સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ એને ક્યારે સર્જાય છે કે સમ્યક દર્શનની પર્યાય પ્રગટ કરીને એ આત્માને દેખે છે તે સર્જે છે ત્યારે સર્જાય છે। આમ સર્જે છે એમ નહીં। સમજાણું કાંઈ? સમ્યક દર્શનની પ્રતીતિના કાળમાં એ વિષય સ્વરૂપ જે છે આત્મા ત્યારે તેને સર્જવામાં આવે છે, ત્યારે તેને તે વસ્તુ દેખવામાં આવે એમ ભાષા છે ત્યાં 44માં અર્થ કર્યો છે। દેખવામાં આવે એટલે સર્જવામાં આવે છે અને જ્યારે તે જ્ઞાનની પર્યાયમાં એકાગ્ર અંદરમાં છે અને જ્ઞાનની પર્યાયથી એને જાણ્યો છે ત્યારે તેને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે। હે કાંઈ દેખાતું નથી। રાગ છે। 144 તે વખતે સર્જાય છે ને તે વખતે જ્ઞાત થાય છે, તે વખતે જ્ઞાત થાય છે। આમ જાણપણું કર્યું છે શાસ્ત્રનું માટે જ્ઞાન થાય છે, આત્મા જણાય છે એમ નહીં। એ આત્મા પૂર્ણાનંદ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ પ્રભુ છે, એના સન્મુખ થઈને જે પરિણમન કરે છે જ્ઞાનનું એ વખતે તે જ્ઞાનમાં જણાય છે, ત્યારે તે જ્ઞાન એનું થયું। સમજાણું કાંઈ? हाँ ये કહે છે જે સમયે जितने काल तक राग आदि रहित राग देश आदि विकल्प थी रहे परिणामों का निज शुद्धात्म स्वरूप में तन्मय हुआ ठहरता है ત્યારે તેને સંબંધ નિર્ધાર થાય છે। સમજાણું કાંઈ? જો આ સંબંધ નિર્ધાર થવાનું કારણ જેટલો કાળ રાગ અને દ્વેષ રહિત થઈને સ્વરૂપમાં ઠરે છે ભગવાન આત્મામાં તેટલા તે કાળે તેને સંબંધને નિદ્રા થાય છે। આ લોકો કઈ કે અપવા કરે અને નિદ્રા થાય। એક આજે એ કે છે ચર્ચા લીધી નથી ભાઈ આવ્યા નથી વડોદરા વાળા
ये भाई वेदल का ये चर्चा थी बिजारी भाई तप एटली निजरा मैं तो भाई तप था निजरा में તમે કઈક ધર્મ નહીં હારી જાય આ લીલાવતી છે ને દિવાળીની સ્ટેજની લીમડી એ હતી ને તેની મને ખબર છે સાંભળ્યું ભાઈ તેની ચર્ચા કરી એ તો ભાઈ અમે તો તપસાને નિજરા ભગવાને કીધી માટે મેં તપવાને નથી તમે બીજી વાત ગમે કરો પણ આવે એ બધી પાછી બીજી રીતે કહે છે અમારા શાસ્ત્રમાં પંચમહાવતને નિદ્રાનું કારણ કહ્યું છે છાણંગમાં કહ્યું છે તમારા શાસ્ત્રમાં તેમ એ કહ્યું એ અમારે ક્યાં કહો હા 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 તો કે છે કે અપવાસ કર્યો માટે તેને તપસ્યોને નિદ્રા થઈ એમ નથી મહિનાના અપવાસ કર્યા અરે મહિનાનો સંખારો કર્યો માટે તેને નિદ્રા થાય છે એમ નથી એમાં અંદરમાં વિતરાગતાની પરિણતિ પ્રગટ કરે છે વિનાયક ભાવને અવલંબીને જે સમસ્વભાવી વસ્તુ છે એમાંથી સમસ્વભાવી વસ્તુની પરિણતિ પ્રગટ કરે છે તે કાળે તેને સમનિદ્રા જાય હા 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 સમજાવું કાંઈ જામનગર આશ્રમ ને ચૌદશ શું કહેવાય ચૌદશમાં હોય ને પૂનમ હોય આશ્રમ ને પૂનમ ને આશ્રમ ને અમાસ ચાર કે અમે રહ્યા ત્યાં પોવા કરી માંડ્યો પેલા ગયા બાશીમાં વીરજીભાઈના બાપ તારાચંદભાઈ સાધુને ભણાવનારા હતા ને તો 32 સૂત્ર ચાલતું સૂત્ર કહેવાતું હું ભણેલા નથી એમાં બાશીમાં ત્યાં ગયા લોકોનો પાસ ત્યાં વ્યાખ્યાન ચાલતા પછી ત્યાં કીધું ભાઈ આ મનના સરળતા વચનની સરળતા કાયાની સરળતા એ બધો શુદ્ધ ભાવ છે એ તમે વાંચો કીધો તમારા જ્ઞાન શું કહેવાય જ્ઞાન સાગર ને જામનગર છપાણું છે ને પૂના તરફથી જ્ઞાન સાગર એમાં જોવાનું ચાલ એના એવું લાગ્યું તારસંદાને મારે આ બજારમાં હું કંપની કે બા હું કાયાની સરળતા મનની સરળતા એને તમે ધર્મ માનો છો આ તો કાય સરળતા પૂન બંધ થાય એમ કે છે એકલા આવ્યા એકલા મહારાજ આ બધું લોકોને ઓલું થાય છે શું થઈ ગયું છે મન વચન ને કાયાની શુભ ભાવ સરળતા એ તો નામકર્મ બંધનનું કામ છે એ ધર્મ ક્યાં છે દેખો કીધું આ તમારા તો છપાયેલું ગુનાતરનું છપાયેલું છે કે નહીં કોઈ જામનગર એ તો કેશુભાઈ છે એને ખબર ન હોય ઘણા વર્ષથી એને કઈ ખબર નથી બારશીની સાની વાત છે 50 વર્ષ ત્યાં જ્ઞાન સાગર છે પુના તરફથી છપાયેલું પુના તરફ એમાં લખ્યું છે કે 4 કારણે શુભ નામકર મંદાય મનની સરળતા વચનની સરળતા કાયાની સરળતા અવિસ્મયાને જોગણ ગોયારે વિખવાદ નહીં એવા 4 પ્રકારે તો નામકર્મનું થાય એનાથી તમે ધર્મ માનો એ જરી કથું પીડ્યું પછી એકલા આવ્યા હા મારા એવું હશે બેવું થાય એવું નથી કીધું અહીં કઈ હા લોકો આ બહારથી અપવાસ કરે પરિક્રમણા કરે ને આ કરે સમય કરે થઈ ગયા ધર્મ થઈ ગયા ત્યાં તો શુભાવના ઠેકાણા નથી હરખા ધર્મ ક્યાંથી આવ્યો અહીંયા તો એ કહે છે જે સમય એમ છે ને જે સમય છે ને જે સમય જે કાળમાં જીતને કાળ તક राग आदि पुण्य परिणाम रहित रहित परिणामों का नील शुद्धात्मा स्वरूप में
रागादि रहित परिणामों कर। निज शुद्धात्मा स्वरूप में तन्मय हुआ करता है। भगवान आत्मा में एक मेघ पर्याय में तन्मय થાય છે। तन्मय न था દ્રવ્ય સાથે પર્યાય એકાગ્ર થાય છે। દ્રવ્ય રૂપ થઈ જાય છે એમ કઈ નહીં। સમજાણું કાંઈ? જે પર્યાય રાગ સાથે એકાગ્ર છે તે પર્યાયને દ્રવ્ય સાથે એકાગ્ર કરવી એનું નામ તન્મય। સમજાણું કાંઈ? પણ એ શબ્દ સાંભળ્યા ન હોય એના શું થાય? એ સંજયભાઈ જ્યાં ત્યાં દીધે રાખે બહારનું, આના તો આ છે, નાના ત્યાં છે, નાના એને મોઢા પર પડેલા બધા કેના છે અનંત जयपुर शांति भाई तो समझाणु कांई? ऐसा कहते हैं। अच्छई जीतियो कालू मुनि अपसर्वी नीलीणु संबर निजर जान तू सयव वियप विहीणु। मुनिराज यावत काल जब तक आत्मस्वरूप में लीन, आत्मस्वरूप में लीन हुआ, हजी आत्मा कौन छे नहीं खबर न मळे ने लीनता क्या थी आवे ने। आत्मस्वरूप में लीन हुआ रहता है। भगवान आत्मा में अनुभव में वेदन में जेटलो काल रहे छे। वितराग नित्यानंद परम समरसी भाव कर पूर्णता हुआ। ऐसा देखो हजी 6 गुंठाने हो हाथ में है निवासा। वितराग परमा नित्यानंद परम समर्पण भगवान आत्मा वितराग नित्यानंद परम समरसी भाव ये रीते प्रणता हुआ। आत्मा है तो वितराग नित्यानंद परम रसी भाव पर ये भाव कर प्रणता हुआ है पर्याय में। हम जाणु कांई? आवो मार्ग આવ્યા પછી લોકોને એમ લાગે ને કે નવું કાઢ્યું છે। આ તો ક્યાં કીધું ના શાસ્ત્ર। जब तक जुम्मे એટલો કાળ ત્યાં આનંદમાં લીન છે ત્યારે ત્યાં સુધી એને સંભળી જશે। પછી પાછું વિકલ્પ ઉઠે ત્યાં આશરો છે ને એ વાત કરી લેવી। પછી પણ જેટલી વિતરાગતા છે એટલી સંબંધિતા સદાય છે, પણ આ તો વિકલ્પ ઠરે છે એ વાત લીધી। જેને આશરો રોકાઈ જાય છે અને પછી બહાર આવે ત્યારે વિકલ્પ આવે છે તો આશરો છે ત્યારે રોકાણું નથી। ના તો પુનપા બે ને રોકાણ આશા ઠરી। એને स्वभाव में तल्लीन होता है उस समय हे प्रभाकर भट्ट सकल विकल्प समूह से એને જોયું એ વખતે એને ધ્યાનમાં सकल વિકલ્પ રહિત હોય છે ત્યારે સમજ હોય છે વિશેષ परमात्मा प्रकाश आरती गाता છે। नहीं समझेंगे। वितराग नित्यानंद परम समरसी स्वभाव कर प्रणता हुआ। आए तो आत्मा जो संभावी वितरागी स्वरूप है जेने आश्रे वितराग परमानंद संभावे प्रणमु ये संभाव ये मोक्षनो मार्ग है। वितराग
नित्यानंद परम रसी भाव का परिणमता हुआ। हाँ, वस्तु स्वभाव चैतन्य स्वभाव परमात्मा है। परमात्मा એટલે વિતરાગ સ્વરૂપ છે। એવા વિતરાગ સ્વરૂપનો આશ્રય લઈને દેહમાં બનાવીને જેણે વિતરાગ નિત્યાનંદ પરમ સમસ્ભાવ પરિણમ્યો છે। રાગ રહિત नित्यानंद एवं समरसी भाव का परिणमा अपने स्वभाव में लीन होता है। हाँ, उस समय यही प्रभाकर भट्ट तो समस्त विकल्प समूह में रही कोई पण विकल्प समूह नहीं त्या एकलो ज्ञायक भाव में रमणता जेने ज्ञायक भाव ने दृष्टि में लईने अंतर्मुख थईने स्वभाव दृष्टि प्रकट करी है। सम्यक दृष्टि ये विशेष स्वरूप में लीन थाय આવી વાત છે। ત્યારે એ મુનિ को समरिदा स्वरूप એ मुनि ने समरिदा स्वरूप છે। આવી વાત છે। आत्मा वितराग अविकारी स्वभाव शुद्धात्मा टिकाव। ये शुद्धात्मा में दृष्टि मुक्ता ये तरफनु ज्ञान थता और ये तरफनु परिणमन चारित्र थता एवं जे संभाव ये संवर निद्राનું કારણ છે। આ સંવર નિદ્રાનું કારણ ઉત્કર્ષની વાત છે। જગનમાં આ સમ્યક દર્શન એ પણ જગન સંભાવ છે। ચારિત્ર એ વિશેષ સંભાવ છે। આવું કે છે 40-39 બધા શાસ્ત્રની ટીકા ગ્રંથ બધો સંભાવનો કરી છે। એમ કે જેટલા શાસ્ત્ર રચ્યા એ બધી સંભાવની ટીકા છે। એટલે આ આત્મા જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ ભગવાન એ પુણ્યને પાપના દયા દાન વદ ભક્તિ આદિના ભાવ એનાથી રહિત છે। સહિત છે, વિતરાગ સ્વભાવથી સહિત છે। હા હા, સમજાણું કાંઈ ઘણી વાત છે ભાઈ। સામાયિક નહોતી એવી કાંઈ કોને સામાયિક કેવી જેને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાદ પ્રભુ એની જેને દૃષ્ટિ સમ્યક દર્શન થયું છે એનું જેને જ્ઞાન છે એનું જેને સ્થિરતા અંશ ચારિત્ર છે એવું જે સ્વભાવવાળું આત્માનું પરિણમન। હા હા, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર સ્વભાવવાળું જ્ઞાનનું પરિણમન। જ્ઞાન એટલે આત્માનું પરિણમન રાગ રહિત મનના સંબંધ રહિત એવી જે સામાયિક એને સામાયિક કહે છે। અને એકાગ્રતા લક્ષણ એમને તમે પ્રણય એ વસ્તુ જે છે પરમાત્મા સ્વરૂપ ભગવાન એમાં એકાગ્રતા લક્ષણ તે સામાયિક સ્વરૂપ છે। સમજાણું કાંઈ? અને એને સમયસાર સ્વરૂપ કહે છે।
એનો અનુભવ કરવો. વાત એવી છે. નિમિત્ત ને રાગથી ઉપેક્ષા કરી અને સ્વભાવની અપેક્ષામાં ઘણી વાર અંદર આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન જનવરદેવ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર દેવે કહ્યું, એવો જે આત્મા એમાં જેની દ્રષ્ટિ જ્ઞાને સ્થિરતા થઈ છે એને સામાયિક કહે છે, એને ધર્મ કહે છે, એને મોક્ષનો માર્ગ કહે છે. આમ વાત છે ભાઈ. વારામાં તો સામે કંઈક નથી, દર્શનની ખબર નથી, આત્માની ખબર, અને સામાયિક ને કરીને બે એની સામાયિક છે. જાણું કાંઈ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. વિકલ્પ નવોરિંદાને એ તો રાગ છે. પરમેશ્વર પંચપરમેશ્વરનું સ્મરણ કરે એ રાગ છે, તો વિષમભાવ છે. સામાયિકમાં તો સંભાવ છે એમ કે છે. સામાયિક સંભાવનો ભાવ. સંભાવ ક્યારે થાય? એ પુનપાપના જે વિકલ્પો છે એનાથી રહિત થઈ સ્વભાવ આનંદનો સાગર ભગવાન અતિન્દ્રિય આનંદની મૂર્તિ છે. એને જ્ઞાન વળી પકડવું, જ્ઞાનની પર્યાય વળી જ્ઞાન સ્વરૂપને પકડવું અને તેમાં દ્રષ્ટિ થઈને નિર્વિકલ્પતા થવી, એમાં વિશેષ ક્ષમતા પ્રગટ થવી, એને સામાયિક કહે છે. વિતરાગ પરમાત્મા એને સામાયિક કહે છે. બાકી બધાને વિષમ ભાવ કહે છે. અન્વય આવી રહ્યો છે જીવનનો. હરે વિતરાગનો સંભાવથી પ્રગટે છે એમ કે છે. સંભાવ આ આવું જે વિકલ્પથી રહિત અપની બડાઈ, જેને પોતાની મોટપની ત્યાગ છે. મોટપ દુનિયામાં હું મોટો છું, મને વધારે આવડે છે, હું કંઈક શાસ્ત્રનો જાણનાર છું, એવી જે બડાઈ રહિત એ તો વિકલ્પ છે, રાગ છે, અશુભ. એનાથી રહિત પૂજા આપની પ્રતિષ્ઠા બીજા કરતા અધિકપણે બહારમાં ગણાવવું એ જેને છોડી દીધું છે. પૂજા, ખ્યાતિ અને લાભ કોઈ પણ આબરૂનો લાભ થાય, માનનો લાભ થાય, એવી જે ભાવના એ બધો વિકારી ભાવ છે. મોક્ષ થાય એ પણ ઈચ્છા છે. આવો મારે પ્રભુનો જણો સુબાપુ. એવા મુનિકો સમૃદ્ધ જાન જોયું. પ્રભાકર ગુરુ શિષ્યને કહે છે. ગુરુ દિગંબર મુનિ જંગલવાસી, યોગેન્દ્ર દેવ સંત આનંદને ઝૂલે ઝૂલતા અતિન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદમાં ઝૂલતા એ મુનિ શિષ્યને કહે છે, હે શિષ્ય, પોતાની બરાઈ દુનિયામાં પ્રસિદ્ધિ થાય અને લાભ, કોઈ પણ વસ્તુનો શીશનો લાભ થાય, આબરૂનો લાભ થાય, શેઠિયાઓ માને અનુકૂળ થાય, એવો જે લાભની ભાવના એ તો બધી મિથ્યા ભાવના છે.
એનાથી રહિત उस मुनि को समझदार स्वरूप जान देखो એને સંબર નિદ્રા હોય છે. બેઠીને બેઠા સામે કરીને બેઠા ને સાવન જોગના પુસ્તકાન કે ગરમી બનતી એ કઈ સામાયિક નથી. સાવજ જોગનો ત્યાગ એ ક્યાં સાવજ ને ખબર છે. મિથ્યાત ભાવ મોટો સાવજ છે. એ પુણ્યની રાગની ક્રિયાને ધર્મ માનવું આ તો વિતરાગ ભાવ છે. એમાં રાગને ધર્મ માનવો એ સંભાવમાં રાગને ધર્મ મિથ્યા છે. પર સન્મુખની જેટલી ક્રિયા દયા દાન વ્રત તપ ભક્તિ પૂજા બધું શુદ્ધ ભાવ રાગ છે. એ રાગ છે તે વિષમ ભાવ છે. તેથી તે અધર્મ છે. આવું છે. એનાથી રહિત ભગવાન શ્રીરામના ધામમાં વસ્તુજી આનંદનો નાદ પ્રભુ એના ધામમાં આરૂઢ થવું એ સ્વભાવમાં આરૂઢ થવું એ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રથી આરૂઢ થવાય છે. ચારિત્ર એટલે 5 મહાવર્તને લુગડા કાઢી નાખ્યા નગ્ન થઈ ગયા ને આ વસ્ત્રવાળા તો એ તો સાધુ નથી દ્રવ્યલિંગી નથી પણ વસ્ત્ર રહિત થઈ જાય નગ્નો જંગલમાં વસે પણ જેને આત્મા સ્થિર આનંદનો નાદ છે તેના ઉપર આરૂઢ નથી એ બધા મિથ્યા દ્રષ્ટિ અજ્ઞાની છે. આવું છે મારા વિતરાગ પરમેશ્વર જન્મ મરણ રહિત થવાનો માર્ગ તો આ છે. यहाँ पर भावार्थ विशेष व्याख्यान तो पहले वो सूत्र में कहा था कहीं जाना समर्जना का व्याख्यान संक्षेप कहा गया. હવે મોક્ષ માર્ગ ને મોક્ષ નો ફળ એવા મહાધિકારમાં 8 દુઆ સૂત્રમાં આ થઈ વાત. હવે 14 दुआ में परम उपशम भाव की मुख्यता से व्याख्यान करते हैं. जो उपशम भाव है संभाव मुख्यता से कहते हैं. 39 कम पुरकियो जो खवई अण पे सुन दे संग मुए वीणो जो स्वयो संभाव पूर्व प्राजित कर्मों को क्षय करता है. कौन? वही वितराग संवेदन ज्ञानी. જ્ઞાની કેવો હોય કે વિતરાગ સંવેદન જ્ઞાની. ભગવાન સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ આત્મા એ વિતરાગ મૂર્તિ પ્રભુ છે. આત્મા એનો વેદન કરનારો વિતરાગી સ્વસંવેદન એ વિતરાગ સ્વરૂપનો વિતરાગી સ્વસંવેદન પોતે પોતાથી પ્રત્યક્ષ આનંદનું વેદન કરે. એ પૂર્વના કર્મને ખપાવે છે. સમજાણું કાંઈ અપ્પા કરે ને 8મ કરે મહિનાના કરે એ બધી તો લાંગણીનું છે. એ તપ નહીં. यहाँ तो वितरागी संवेदन ज्ञानी उत्कर्ष मुनि ની વાત થઈ છે ને. સમ્યક દ્રષ્ટિએ વિતરાગી પર્યાય છે, સ્વસંવેદન પણ છે, ઘણું નથી. એથી આ ઘણાની વ્યાખ્યા કરે છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ ગ્રસ્તાશ્રમમાં હો તો એને યથાર્થ આત્મદ્રષ્ટિનું વિતરાગનું સ્વસંવેદનનો અંશ હોય છે. નહીતર તો એ સાવકે નથી ને મને એ શંકિત નથી. સમજાણું કાંઈ
વિતરાગ સ્વસંવેદન જ્ઞાની ભાષા જુઓ ને, સ તે પુરા કૃતમ કર્મ ક્ષપયતિ. ભગવાન ચિદાનંદ સ્વરૂપ જ્ઞાન ઘન આનંદ કંદ એના ધામમાં આરૂઢ થઈને જે ક્ષમતા ભાવથી સ્વસંવેદન કરે, એ મુનિ પૂર્વના કર્મ ખપાવે છે. સમજાણું કાંઈ? મુનિ પૂરું લીધું, પંચ મહાવર લીધા માટે એ મુનિ છે એમ નથી. પંચ મહાવર તો એ રાગ છે, વિકલ્પ છે. અહીંયા તો વિતરાગી સ્વસંવેદન ધર્મી ચોથે ગુણ સ્થાને પણ વિતરાગી પર્યાય સ્વસંવેદન છે, પણ થોડું છે. અહીં મુનિની અપેક્ષા જેવી છે. વિતરાગી સ્વસંવેદન જ્ઞાની પરોપરાધિત કર્મો કો ક્ષપતા અભિનવમ પ્રવેશમ ન દદાતી. એને નવા કર્મ આવતા નથી, જૂના ખપે છે, નવા આવતા નથી. કોને? જેને ભગવાન આત્મા સન્મુખ થઈને વિતરાગી પરમાનંદનું વેદન વર્તે છે. આવો માર્ગ. એ મુનિને જૂના કર્મ ખપે છે, નવા કર્મ આવતા નથી. જો કે सब बाह्यभ्यंतर परिकर को छोड़कर मुनि ने विशेष दशा दीदी है ने. मुनि છે એ દિગંબર હોય છે. વસ્ત્ર પાત્રનો ધાગો પણ જેને ન હોય. સમજાય છે કાંઈ? આ શ્વેતાંબર ને ઠાણકવાસી નીકળ્યા છે તો ભગવાનના દિગંબર ધર્મથી ભ્રષ્ટ થઈને શ્વેતાંબર નીકળ્યા 2000 વર્ષ પહેલા. એમાંથી સ્થાનકવાસી શ્વેતાંબરમાંથી નીકળ્યા, મૂર્તિનું સાચીને. એ જૈન ધર્મ નથી. આવી વાત છે બાપુ, આખરી કહું. જેમાં વિતરાગી સંવેદન જ્ઞાન છે, એને બાહ્યભ્યંતર પરિગ્રહનો ત્યાગ હોય છે. અભ્યંતરમાં રાગની ગાંઠનો ત્યાગ છે અને બાહ્યમાં વસ્ત્રના ધાગાનો ત્યાગ છે. અંતરમાં આનંદનો નાદ કરવો. જેણે રાગની એકતા તોડી છે અને સ્વભાવની એકતા ખોલી છે. માર્ગ બહુ જૂનો બાપુ. સમજાણું કાંઈ? પૂનમચંદ ગયા લાગે. સમજાણું કાંઈ? જોકે સર્વસંગ અંતરમાં દયાદાન વિકલ્પ ભક્તિ વ્રત નિયમનો પણ રાગ, એ પણ જેને અંતર છોડ્યો છે. અને બાહ્યમાં વસ્ત્ર પાત્રનો ત્યાગ છે જેને, એવું જે બાહ્ય અભ્યંતર ત્યાગી મુનિ बाह्य अभ्यंतर छोड़कर परम शांत भाव को करता है. शांति 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 अकषाय भाव रूपे प्रणमे છે. अकषाय भाव को हो कि वितराग भाव को हो. वितराग भाव रूप उपशम भाव रूप प्रणमे છે. ये जीव जीवन मरण, जीवन हो के मरण हो, બે માં સંભાવ છે. લાભ લાભ મોટા ચક્રવર્તી રાજાઓ માન આપે તો પણ જેને સંભાવ છે
હા હા. અને દુનિયાની નિંદા દુનિયા કરે ધર્મની, એવા ધર્મ આવો વિતરાગ માર્ગ. હા હા. એના ઉપર પણ જેને સંભાવ છે. હા. સુખ દુઃખ પ્રતિકૂળ સંયોગ હો કે અનુકૂળ સંયોગ હો, બેમાં સંભાવ છે. હા હા. વિતરાગતા છે જેને સંભાવ, વિષમભાવનો ત્યાગ કે છે, સમભાવનો અંદર પ્રગટ ભાવ છે. હા હા. શત્રુ મિત્રો બે ઉપર જેને સંભાવ છે, બધા જ્ઞેય છે, શત્રુ નથી ને મિત્ર કોઈ નથી. હા હા. એવું જેને સમભાવ રૂપી ઉપસંભાવ, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર વાળો ઉપસંભાવ. હા હા. ત્રણ કંચન, ત્રણા હોય કે હોનાના ઢગલા હોય, બધા ઉપર સંભાવ इत्यादि वस्तु में एक सा परिणाम रखता है. હા હા. અને જંગલમાં બી અને કંઈક પાણી વરસાદ પડ્યો, ચરુ દેખાના, કરોડો હીરાના ચરુ, તોય સંભાવ છે. એ દૂર છે, મારે શું. હા. ઉદ્ગળ છે, ઉદ્ગળ છે એ જ્ઞાન છે. ઉદ્ગળ છે એમ જ્ઞાન કરે છે. જાણું કાંઈ આ જીવ છે, આ દીકરીનો સ્વભાવ છે કે નહીં, જ્ઞાનનો સ્વપર પ્રકાશ તમને જાણે છે. જાણું કાંઈ. તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. 39મી ગાથાનો ભાવાર્થ પૂજ્ય ગુરુદેવ જે રીતે એનો વિસ્તાર કરે છે એ બધું આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. સુખધામ અનંત સુસંગ